सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब ते मैं हां तुहाडे नाल रजिंदर कौर और बुलेटिन दी शुरुआत इस वेले दी अहम खबर दे नाल किसानां दा केंद्र नूं दो हरफी जवाब दिता गया है। साडे 4 सूत्री एजेंडे ते ही गल होए। तुहानूं दस दईए कि कल सरकार दे नाल 7वीं मीटिंग होनी है। 5 मीटिंगां रस्मी होईयां, बेनतीजा रही। 6वीं मीटिंग अमित शाह दे नाल होई, वो भी बेनतीजा रही सी। ते हुण कल 7वीं मीटिंग तो पहला किसानां ने केंद्र नूं दो हरफी जवाब दिता है कि साडे 4 सूत्री एजेंडे ते ही गल होवे। केंद्र दे सद्दे दा लिखती जवाब किसानां वालों भेजा गया। हल लई एजेंडे ते गल होनी जरूरी है। लिखती जवाब जथेबंदियां ने एजेंडा दोहराया है। तिने कानून रद्द किए जान, एमएसपी ते नवे कानून की मांग की गई है। हवा प्रदूषण नाल जुड़े ऑर्डीनेंस विच बदलाव की मांग की गई है अते प्रस्तावित बिजली सोध बिल नूं वापस लैण की मांग की गई है। और ये 4 सूत्री मंगा जड़ियां ने पहला ही जड़ा एजेंडा है वो केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। एक बार फिर किसानां ने दोहराया है कि इसे ते गलबात हुई। कल एक बार फिर केंद्र सरकार दे नाल गलबात होएगी। गलबात दे जरिए मसले दा हल कड्ढण दी कोशिश होएगी। इस विचाले लगातार ਸਿੰਘੋ ਅਤੇ टिकरी बॉर्डर ते किसानां दा धरना जारी है। 34वां दिन है आज किसानां दे धरने दा। 1 महीने तो वध दा समा हो चुका है। लगातार किसान डटे हुए ने दिल्ली दियां बरहुआं ते अते इस विचाले एक बार फिर कोशिश गलबात दे जरिए मसले दे हल दी। किसान तैयार होए अते सरकार नूं जदों किया गया तो उस तो बाद सरकार वालों भी समा तय किया गया। और किसान आगू की कुछ कह रहे ने, कल केंद्र दे नाल मीटिंग होनी है, वो तुहानूं सुणवांदे हां। 30 तरीक के उपर सारिਆਂ ਦੀ निगाह है। जे गल करें किसानी अंदोलन की, सरकार वालों भी हर एक बंदा जानना चाहता है कि मीटिंग सक्सैसफुल रहेगी या नहीं। ये तो मीटिंग तो बाद पता चलेगा, लेकिन किसान आगू किन्ने के तैयार ने, रणनीति की रहेगी। साडे नाल बूटा सिंह शादीपुर ने, भारतीय किसान मंच के प्रधान ने पंजाब के। स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब के। पहले धन्यवाद जी, मेहरबानी। किन्ने बजे इतों बस तुरेगी कल? उम्मीदां वाली बस तुरेगी कल? ਵੇਖੋ ਜੀਵੇ ਆਸਾ ਮਰੇ ਨਿਰਾਸਾ, ਆਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰੂਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਆਈ ਜੋ ਜਾਈ ਜੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਗਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੂਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। मतलब गल उही है कि डेडलॉक टुटूगा किदां? सरकार तो कहती भी कानूनों में सोध भी कर लो, होर भी असीं कह देंगे। किसान जथेबंदियां कहते हैं साडे मेन पॉइंट उही ने। नहीं, डेडलॉक तो टुट गया, हुण गलबात चल गई ना, पर केंद्र सरकार नूं इको छड्ड देनी चाहिदी है। जदों ये गल कह रहे हैं कि खाली डब्बा रह गया, सारा कुछ कटता विचों, ते डब्बे नूं की अग लाउणी इन्हां ने? डब्बा भी सुट देण परा, डब्बा मारन चुके परा। ते प्रधानमंत्री फराक दिली विखाण 56 इंच की छाती है ना, जो वोटां लईआं उदों गल्लां हुंदियां सी। 56 इंच की छाती किसानां सामने करदे ने, आण के खुली आ लो फड़ो, जे तुहाडे वास्ते बनाए कानून ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ नहीं लगते ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਆਓ ਗੈਜ ਲਾ ਫੜੋ, ਆ ਮਰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਪਾਰ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਏ। ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਲਾਨ। ਜੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨਾਰੇ ਨਾ ਮਾਰਦੀ ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਗੋਡੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। पर यह गल जरूर कहणगे कि ठीक है जी, मोदी ने भावें सानू खज्जल ते बड़ा कीता है, पर चल साडा मसला हल कर छड़ाऊ, ये लोग कहणगे। गल एक गल होर भी है, तुसीं अपना 4 सूत्री एजेंडा दसता होया। सरकार ने भी कहा सी कि ठीक है जी सारी गल्लां ते हुण करांगे। कल दी मीटिंग च पॉइंट तो उही रहने ने, गल्लां सरकार नूं पता, तुहानूं पता है, फिर गल विच कित्थे मुकदी है? मुक जाएगी। जो परमात्मा खड़ा बेच आके, फिक्र ना करो तुसीं, एडा अंदोलन चल रहा है, ये एवें नहीं चल रहा। ये वो मालक की शक्ति है, विच दे मालक आप खलोता है। नहीं तो शांतमई अंदोलन, एडा बड़ा अंदोलन शांतमई रहना बड़ा मुश्किल है। एक होर सवाल उठदा है बूटा सिंह जी के सुप्रीम कोर्ट विच गल तुरी सी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सी कि पुछया सी सॉलिसिटर जनरल नूं भी तुसीं होल्ड कर सकदे हो। वेकेशन आ गई सी, वेकेशन बेंच हुण जदों खत्म होएगी, की लगदा जे कल दी मीटिंग च कुछ ना सिट्टा निकलिया, दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट आओ चल सकदा? चलो सुप्रीम कोर्ट वेखो सत्कारयोग आ, ते असीं तां उन्हां नूं भी कहने आ
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਕਣੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਜੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੂਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਏਡੀ ਈਗੋ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣ, ਉੱਪਰਲੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ ਬਗੈਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਗੇ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, मीटिंग अज नहीं है किसान जथेबंदियां दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं है, लेकिन आपस का सलाह मशवरा चलता होना? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਰੱਟਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਠੰਡ 'ਚ ਮਾਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖ ਦਿਓ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। बहुत बहुत धन्यवाद बूटा सिंह। ਓਕੇ। ਇਹ ਸਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਮੀਦਾਂ ਭਰੀ ਬੱਸ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਗੂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਮੀਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੰਨੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। रुक कर दिया टिकरी बॉर्डर ਦਾ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸੇ ਹੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। 5 ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ। 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਠੰਡ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 34ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ किसान ने इस वक्त सरकार की कल मीटिंग है किसान जथेबंदियों के साथ, आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार को, और दूसरा मसले का हल होने की क्या उम्मीद है? सरकार से पहले भी मीटिंगें हुई हैं, आपको क्या उम्मीद है? अगर मसला हल करना हो, मोदी सरकार के लिए 5 मिनट का काम है। 3 अध्यादेश कानून वापस लिए, MSP कानून लागू कर दिया। अगर कल की मीटिंग में ये नहीं हुआ तो हम मजबूर हो जाएंगे दिल्ली के ये बैरिकेड तोड़ने को, क्योंकि किसानों का पहले भी ऐलान रहा है कि 26 तारीख को अब की फ्लैग मार्च की बजाय किसान मार्च निकलेगा वहाँ राजपथ मार्ग पे। ये दिल्ली हमारी है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन किसान का हक देना पड़ेगा। और ये दिल्ली हमारी है, अपनी बना के ही रहेंगे हम इसको। सरकारें तो आएंगी जाएंगी। कल हमने ये दिखा भी दिया कि जो हमारे, जब पंजाब से हमारे साथी हरियाणा में इंटर हुए तो उनको सड़क भी खोदी, आंसू गैस के कोड़े भी छोड़े और लाठीचार्ज भी हुआ है। तो रिजल्ट तो हम देख चुके कि सरकार कितनी मजबूर और मायूस भी हो चुकी। कल हमने ये ऐलान किया था 12 घंटे पहले कि हम अपनी तारीखों पे जो ये किसान 4-4 दिन की हिरासत काट चुके हैं और जो बार बार ये 14-14 दिन की तारीख देते हैं, हमने पहले ही इनको मैसेज दिए, कन्वे किया था कि अब की बार किसान अपने कृषि औजार सहित जाएगा। तो ये हमारा कृषि औजार था जो SDM के पास गया। अगर ये मुद्दे हल नहीं हुए
ठीक है अर्शदीप, यानी कि संसद में भी किसानां जाएगा, ते तिखे तेवर साफ विधानसभा में नजर भी आ रहे ने हजार और से जाएगा, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 1000 ਤੋਂ मानो या उमेश 30,000 शर्मा भी ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ने हम तो ਤੇ किसी रोहित हजार बंसल करते हैं। जंतर सरकार मंतर ਤੋਂ इसको जुड़े हजार ने। मानती है। उमेश ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ शायद- ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸਿਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇਗੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਉਮੇਸ਼ ਰਜਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ, ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ 5 4 6 ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਭਰੀ ਉਹ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹੀ ਨਾਰੇ ਲਾਣਗੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ, रोहित बंसल जुड़ चुके हैं। रोहित, जंतर मंतर तो इस वक्त की ताजा तस्वीरां ने किसानों ने साफ चेतावनी देती है कि जे कल गलबात ना बढ़ी तो 31 मार्च नू ट्रैक्टर मार्च 31 दसंबर नू ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा, यानी कि दिल्ली का रुख किया जाएगा, राजपथ वाल जाया जाएगा। रोहित ਅਰਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਨਪਥ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ KTM ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਵਲ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੋਹਿਤ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਥ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਹਿਤ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਹਰਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ, ਜਿਹੜੀ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਰਨੇ ਦਾ ਅੱਜ 34ਵਾਂ ਦਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੱਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ जुड़े हुए ने, तुसी बैठे हो इत्थे, की कहना चाहो? देखिए, उनकी तो सरकार है और सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए ना हर प्रकार के हथकंडे अपनाती है। ये उनके नकारात्मक सोच, और वो अब दिवालियापन पे आ चुके हैं उनके दिमाग के। नरेंद्र मोदी से लगा लो, मोहन भागवत से लगा लो या मनोहर लाल खट्टर से लगा लो, उन्होंने इस आंदोलन को कुचलने के लिए जितनी भी मशीनरी थी, सरकारी प्रशासन था, ठीक है अर्शदीप, यानी कि हरियाणा के किसान दावा कर रहे हैं कि ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੱਲ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਉਮੇਸ਼। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 33 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ 34ਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। और सरकार ते किसानां विचाले कल मतलब 30 दिसंबर ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 2020 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਇਹ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ करना है कि वैक्सीन पाना सारे भारतीयों का अधिकार है। दिल्ली ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਟਰੱਕ, ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਇਹ ਮਹਿਤਪੁਰ ਆਣਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਡਰੂਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਫਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, LED ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੇਤ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਨੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਘਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲੱਗ, ਸਵਿਚ, ਚਾਰਜਰ, ਸੋਫਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੈੱਡ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।